Namo Namah. Mama Nama Andy. Katham Sarve. Hello, my name is Andy. How are you? Let's talk about the classical Sanskrit language. Samskrita Bhasha. Classical Sanskrit is the standardized literary form of Sanskrit, codified by Panini in the Ashtadhyayi from 6th to 5th century BCE, building on late Vedic Sanskrit and establishing a highly systematic grammatical tradition that shaped all later Sanskrit usage. Sanskrit belongs to the Old Indo-Aryan branch of Indo-European, and its earliest surviving texts are the Vedas in Vedic Sanskrit, with the oldest material, such as the parts of the Rig Veda, generally dated to around the late 2nd millennium BCE. Over time, Sanskrit was written in a wide range of regional scripts, including Sharada, Grantha, Bengali, and Gujarati, while Devanagari became the most widely used script for publication in later periods. As a literary language, classical Sanskrit flourished roughly from about 500 BCE to 1000 CE, and today survives primarily as a learned language used in scholarship, ritual, and traditional education. Sanskrit culture does not correspond to a single ethnic group, but to a broad, trans-regional learned and literary religious sphere across the Indian subcontinent, in which Sanskrit functioned as a shared medium of elite communication. It was central to Brahman scholarly traditions and courtly milieus, serving as the language of sacred texts, philosophy, science, law, and high literature. Sanskrit's literary production spans from the Vedic period through the early medieval era, reaching a peak of artistic and intellectual refinement between the 1st and 7th century CE, and includes epics such as Mahabharata, Ramayana, Puranas, lyric and devotional poetry, drama, narrative prose, and philosophical treatises. Although Buddhism and Jainism initially adopted other principal literary languages such as Pali and Ardha-Magadhi, Sanskrit remained deeply influential, shaping later South Asian literatures, religious thoughts, and intellectual traditions well beyond its primary period of use. In the next part, let's listen to the beautiful sounds of their language. The Universal Declaration of Human Rights. Sarve manavah swatantrah samutpanna vartante. Api cha gaurava drisha adhikara drisha cha samana eva vartante. Ete sarve chetana tarka shaktibhyam susampannah santi. Api cha sarvepi bandhutva bhavanaya parasparam vyavaharantu. Numbers. Ekam, dve, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश. Greetings and phrases. नमो नमः, सुप्रातः, सुमध्याह्नं, सुसायं, सुरात्रिः. कथमसि? सुखेन अस्मि. किं त्वया न खादितं? तव नाम किं? मम नाम इन्द्रः. अहं गच्छामि. कुत्र निवससि? अहं भारतीयोऽस्मि. मेलनेन बहु सन्तोषः. संस्कृतं वदसि किम्? आम्. न. धन्योऽस्मि. स्वागतं ते. त्वयि स्निह्यामि. अवगच्छामि. जानामि. न अवगच्छामि. क्षम्यतां. कृपया. मा कुरु. शक्नोमि. न शक्नोमि. पुनर्मिलामः. Vocabulary. अहं, त्वं, असौ, सः, असौ, सा, अदः, तत्, आवां, वयं, युवां, यूयम्, अमी, ते, अमुः, ताः, अमूनि, तानि, अत्र, तत्र, कुत्र, क्व, अयम्, इयम्, इदम्, एषः, एषा, एतत्, एते, एताः, एतानि, पिता, माता, भ्राता, भगिनी, स्वसा, पुत्रः, पुत्री, जनाः, नरः, नारी,
शत्रुः मित्रम् अध्यापकः उपाध्यायः छात्रः नेत्रं चक्षुः कर्णः नासिका मुखं दन्तः शिरः केशः स्कन्धः हस्तः पादः श्वा कुक्कुरः बिडालः मार्जारः वराहः शूकरः धेनुः गौः अश्वः मूषकः कुक्कुटः पक्षी खगः मत्स्यः पुष्पं तृणं वृक्षः पर्णं फलं रक्तः नीलः पीतः हरितः श्वेतः कृष्णः नाम दिवसः रात्रिः वर्षः सूर्यः चन्द्रमा ताराः अग्निः जलं नीरं वारी आपः वायुः पृथ्वी नभः खं समुद्रः पर्वतः वनं वामतः दक्षिणतः केन्द्रः च यदि यतः पुरातनः नूतनः युवा युद्धं शान्तिः वीरः। Sample text. एकदा पवनदिवाकरौ अहमेव बलवत्तरः इति परस्परं विवदतुः। तदैव तौ कञ्चुकप्रावृतं मार्गे गच्छन्तं कञ्चित् पन्थानं तदृशतुः। तौ पणं चक्रतुः। आवयोर्यः प्रथमम् एतत् पन्थानं कञ्चुकं त्याजयिष्यति स एव श्रेष्ठो बलवान् च इति मन्येत इति। ततः पवनः सर्वेण विक्रमेण प्रववौ। यथा यथा पवनः संवेगं ववौ तथा तथा तत्पन्थाः स्वकञ्चुकं शरीरे दृढतरं बबन्ध। अन्ते च पवनस्तं कञ्चुकं मोचयितुं न शशाक, विरराम च। तदनन्तरं सूर्यो मन्दं मन्दं तताप। कतिपयक्षणानन्तरं स पन्थाः सूर्यतापेन उष्णार्तो भूत्वा स्वमेव कञ्चुकं तत्याज। तदा उत्तरपवनः सूर्यस्यैव श्रेष्ठत्वं स्वीचकार। मूर्खस्य कच्छपस्य कथा सुहृदां हितकामानां न करोति हयो वचः स कूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। अस्ति कस्मिंश्चित् जलाशये कम्बुग्रीवो नाम कच्छपः। तस्य च सङ्कटविकटनाम्नि मित्रे हंसजातीये परमस्नेहकोटिम् आश्रिते नित्यमेव सरस्तीरम् आसाद्य तेन सह अनेकदेवर्षिमहर्षीणां कथाः कृत्वास्तमनवेलायां स्वनीडसंश्रयं कुरुतः। अथ गच्छता काले नानावृष्टिवशात्सरः शनैः शनैः शोषमगमत्। ततस्तद् दुःखदुःखितौ तावुचतु भो मित्र जम्बालशेषमेत्सरः सञ्जातं तत्कथं भवान् भविष्यतीति व्याकुलत्वं नो हृदि वर्तते। तच्छ्रुत्वा कम्बुग्रीव आह भो साम्प्रतं नास्त्यस्माकं जीवितव्यं जलाभावात् तथाप्युपायाश्चिन्त्यतामिति उक्तञ्च त्याज्यं न धैर्यं विधुरेऽपि काले धैर्यात् कदाचित् स्थितिमाप्नुयात् सः जाते समुद्रेऽपि च पोतभङ्के सायात्रिको वाञ्छति तर्तुमेव। अपरञ्च मित्रार्थे बान्धवार्थे च बुद्धिमान् यतते सदा जाता स्वापत्सु यत्नेन जगादेदं वचो मनुः। तदा नियतां काचिद् दृढरज्जुर्लघुकाष्ठं वा अन्विष्यतां च प्रभूतजलसनात्थं सरः येन मया मध्यप्रदेशे दन्तैर्गृहीते सति युवां कोटिभागयोस्तत्काष्ठं मया सहितं सङ्गृह्य तत्सरो नयथः। तावुचतुः भो मित्र एवं करिष्यावः परं भवता मौनव्रतेन स्थातव्यं नो चेत् तव काष्ठात् पातो भविष्यति।
तथानुष्ठिते गच्छता कम्बुग्रीवेणाधोभागे व्यवस्थितं किञ्चित् पुरमालोकितं तत्र ये पौरास्ते तथा नीयमानं विलोक्य सविस्मयमिदमुचुः अहो चक्राकारं किमपि पक्षिभ्यां नीयते पश्यत पश्यत। अथ तेषां कोलाहलमाकर्ण्य कम्बुग्रीव आह भोः किमेष कोलाहलः इति वक्त्मना अर्धोक्त एव पतितः पौरैः खण्डशः कृतश्च।